સ્વામિનારાયણ વાલા
Swami Narayana,
बोलो देव देव जी हरि कृष्ण महाराज जय स्वामी जय स्वामीनारायण। प्रभु बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। જનમંગલના જે કાગળ છે બધા ભક્તોને આપી દેજો. વાલા ભક્તજનો ખૂબ ભાવથી આજે સાથે મળી અને ભગવાનનું ભજન કીર્તન અને ખૂબ સુંદર મજાની ભજનની રમઝટ આપણે સાથે મળી અને બોલાવી ભગવાન શ્રી હરિને રાજી કર્યા. પવિત્ર શ્રાવણ માસ અંતર્ગત આજે આપણી ઘર સભા આપણા મંદિરના ટ્રસ્ટી એવા પરમ ભક્ત શ્રી કીર્તનભાઈ લક્ષ્મીભાઈ પટેલ એમના ઘરે આજની સુંદર મજાની સભા. આવો યજમાનને વિનંતી કરી ઠાકોરજી પાસે આવી અને આપણે 108 જનમંગલ નામાવલી એ ભગવાનના દિવ્ય 108 નામ છે. નામ બોલી અને આપણે સાથે મળી અને ઠાકોરજીનું પૂજન કરીશું. સુંદર મજાનો લડ્ડુ ગોપાલ લાલજી મહારાજની આગળ ડ્રાયફ્રૂટનો અનકોટ સાથે અનેક પ્રકારની ચોકલેટોનો સુંદર મજાનો અનકોટ આજે કર્યો છે. ભગવાન શ્રી હરિ નીલકંઠ વર્ણી વેશે જ્યારે નર્મદા મૈયાને પાર કરી અને ભૃગુટી કરીએ ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી પ્રભુ બિરાજ્યા હતા અને ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી પ્રભુએ સંકલ્પ કરેલો કે અહીંયા ભવિષ્યમાં ખૂબ મોટું મંદિર થશે અને આનંદાન સ્વામીએ સુંદર મજાનું મંદિર બાંધ્યું અને સુંદર મજાના ભગવાન રીવજી બળદેવજી મહારાજ આપણને ભેટમાં આપ્યા. એવા ને એવા ભગવાન શ્રી નીલકંઠ વર્ણી મહાપ્રભુ અહીંયા બિરાજમાન છે. આવો આપણે 108 નામ બોલી અને ભગવાનના ચરણોમાં તુલસી પત્ર અર્પણ કરી પુષ્પ અને ચોખા અર્પણ કરી અને ભગવાનની ભાવવંદના કરીશું. ત્યાર પછી ભગવાનનું પૂજન થશે. ત્યાર પછી ભગવાનનું નામનો જે મહિમા એની સુંદર મજાની કથાનું શ્રવણ કરીશું. તો આવો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. 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 ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી વાસુદેવાય નમઃ. ઓમ શ્રી નરનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રભવે નમઃ. ઓમ શ્રી ભક્તિ ધર્માત્મજાય નમઃ. ઓમ શ્રી રજન્મને નમઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી નારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી હરે નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામાય નમઃ. ઓમ શ્રી ધાર્મિકાય નમઃ. ઓમ શ્રી ભક્તિનંદનાય નમઃ. ઓમ શ્રી બૃહદ્રતધરાય નમઃ. ઓમ શ્રી શુદ્ધાય નમઃ. ઓમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ ચ દેવતાય નમઃ. ઓમ શ્રી મનુસુત પ્રિયાય નમઃ. ઓમ શ્રી કાલ ભૈરવાદિતિ ભીષણાય નમઃ. ઓમ શ્રી જીતેન્દ્રિયાય નમઃ. ઓમ શ્રી ગીતાહારાય નમઃ. ઓમ શ્રી તીવ્ર વૈરાગ્યાય નમઃ.
ओम श्री आस्तिकाय नमः। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री योग कला प्रवर्तये नमः। ओम श्री अतिधैर्यवते नमः। ओम श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री तीर्थकुरुते नमः। ओम श्री तीर्थिकार्चिताय नमः। ओम श्री क्षमानिधे नमः। ओम श्री सलोनिन्द्राय नमः। ओम श्री ध्याननिष्ठाय नमः। ओम श्री तपप्रियाय नमः। ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वतंत्राय नमः। ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री पासंदो छेदन पटवे नमः। ओम श्री स्वस्वरूपाचल स्थितये नमः। ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री निर्दोषाय नमः। ओम श्री असुर गुरुवादि मोहनाय नमः। ओम श्री हरिकारुण्यनाय नमः। ओम श्री बुद्ध्वाध्व प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री महाव्रताय नमः। ओम श्री साधुशीलाय नमः। ओम श्री साधुमित्र प्रबुद्धकाय नमः। ओम श्री अहिंसज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिने नमः। ओम श्री काल दोष निवारकाय नमः। ओम श्री सत्शास्त्र व्यसनाय नमः। ओम श्री सत्य समाधि स्थिति कारकाय नमः। ओम श्री कृष्णाचार स्थापन कराय नमः। ओम श्री कौलद्विषे नमः। ओम श्री कलितारकाय नमः। ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः। ओम श्री निर्दम्भाय नमः। ओम श्री सर्वजीव हितावहाय नमः। ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः। ओम श्री वाग्मिने नमः। ओम श्री चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः। ओम श्री निर्मत्सराय नमः। ओम श्री भक्तवर्मणे नमः। ओम श्री बुद्धिदात्रे नमः। ओम श्री अतिपावनाय नमः। ओम श्री अप्रवृत्ते नमः। ओम श्री ब्रह्मदामदर्शकाय नमः। ओम श्री अपराजिताय नमः। ओम श्री आसमुद्रांचतकृतये नमः। ओम श्री श्रित संस्कृति मोचनाय नमः। ओम श्री उदाराय नमः। ओम श्री सहजानंदाय नमः। ओम श्री साध्वी धर्म प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री गंधर्व दर्पणाय नमः। ओम श्री वैष्णव कृपकारकाय नमः। ओम श्री पंचायत सन्मानाय नमः। ओम श्री नैष्टिक व्रत पोषकाय नमः। ओम श्री प्रकल्पाय नमः। ओम श्री निस्पृहाय नमः। ओम श्री सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री अरोषणाय नमः। ओम श्री जगदर्शिने नमः। ओम श्री स्वरूपक्षमाय नमः। ओम श्री निर्हंकुटये नमः। ओम श्री अद्रोहाय नमः। ओम श्री रुजवे नमः। ओम श्री सरोपकारकाय नमः। ओम श्री नियामकाय नमः। ओम श्री उपसमस्थितये नमः। ओम श्री विनयवते नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री अजातवेरिणे नमः। ओम श्री निर्लोभाय नमः। ओम श्री महापुरुषाय नमः। ओम श्री आत्मदाय नमः। ओम श्री अखंडितास्मर्यादाय नमः। ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः। ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः। ओम श्री यमदूत विमोचकाय नमः। ओम श्री पूर्णकामाय नमः। ओम श्री सत्यवादिने नमः। ओम श्री गुणग्राहिणे नमः। ओम श्री कचस्मयाय नमः। ओम श्री सदाचार्य प्रियतराय नमः। ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम श्री सर्वमंगल सद्रूपनारायण गुण विचेष्टिताय नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमः।
ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ખૂબ સુંદર મજાનો નંદ સંતોએ જે ઠાકોરજીનું જે સ્વરૂપની સેવા કરી હોય એવા ભગવાન લાલજી મહારાજ હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણોમાં આપણે સાથે મળી અને ભાવ વંદના કરી અને ભગવાનના ચરણોમાં ભગવાનના જ 108 નામ બોલી સુંદર મજાનું આપણે પૂજન કર્યું છે. ભગવાનના નામનો અપરંપાર મહિમા છે. સદગુરુ સતાનંદ સ્વામી એ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની રચના કરી અને એ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર ની કથા હીરાબાનગરમાં અને આપણા મંદિરમાં ચાલે છે. સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની અંદર સદગુરુ સતાનંદ સ્વામીએ આજે ભગવાનના 108 નામ છે એનું સુંદર મજાનું નિરૂપણ કરેલું છે. આ જન્મંગલ નામાવલીનો ખૂબ મોટો મહિમા છે. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ જે સંસારમાં જગતમાં આપણને આવે છે, આજે સત્સંગની અંદર ઘણા એવા હરિભક્તો છે, બહેનો ભાઈઓ છે કે જન્મંગલ નામાવલીનું દરરોજ ભગવાનની આગળ બેસી ભગવાનના ચરણોમાં પુષ્પદલ ચડાવે છે અને જન્મંગલ નામાવલીનો પાઠ કરે છે. અમે જ્યારે સંતો વડતાલની પાઠશાળામાં ભણતા ત્યારે અમારા જે વિદ્યાગુરુ એ અમને આ જન્મંગલ નામાવલી બોલવાડવાનું અમને શીખવાડતા હતા. જન્મંગલ નામાવલીનો ખૂબ મોટો મહિમા છે. આજે નાનું હરિમંદિર હોય કે મોટું શિખરબંધ મંદિર હોય, દરેક જગ્યાએ મંડળો, ભજન મંડળો ચાલતા હોય છે. બાળકો આપણા મંદિરમાં પણ દર રવિવારે રવિ સભા થાય છે. રવિ સભામાં પણ બાળકોને આપણા બાળકો આ જન્મંગલ નામાવલીનો પાઠ એ શીખે. આ જન્મંગલ નામાવલીનો ખૂબ મોટો મહિમા છે. આપણે એક એક નામનો મહિમા છેલ્લા આપણા કેટલા દિવસ થયા? આજે શ્રાવણ મહિના 8મો દિવસ. 8 દિવસથી આપણે ભગવાનના એક એક નામનો મહિમા આપણે સમજીએ છીએ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ, ઓમ શ્રી વાસુદેવાય નમઃ. એક એક મંત્ર એવો પ્રભાવશાળી છે. એક એક મંત્રની અંદર એટલો બધો ભગવાનનો મહિમા રહેલો છે કે કોઈ ભાવથી એ મંત્રનો જાપ કરે એટલે એના તમામ પ્રકારના દુઃખો ભગવાન હરી લે છે. એ ન્યાય સુંદર મજાની આપણી જન્મંગલ નામાવલીની કથા ચાલે છે. આજે ખૂબ સુંદર મજાનો આનંદનો દિવસ છે, કારણ કે આજે આપણે સૌ કોઈએ, હું તો કેટલા દિવસથી દર્શનભાઈ વિચાર કરતો હતો ક્યારે એવી સરસ મજાનો આમ ખુલ્લો ગ્રાઉન્ડ મળે અને ક્યારે થોડાક પગ છૂટા થાય. અને એ અવસર આજે અમારા પરમ ભક્ત કીર્તનભાઈએ અવસર લીધો છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. એ સુંદર મજાનું આમ જુઓ તમે, કેટલું મોટું આમ સરસ મજાનું, કેટલા બધા ભક્તો ઘર સભાના માધ્યમથી. અને વિશેષની વાત તો આ ઠાકોરજી મહારાજ પધાર્યા કેટલા વર્ષો પછી આજે ભગવાન આપણા ઘરની અંદર આ ઠાકોરજી મહારાજ આવ્યા. જે ઠાકોરજી મહારાજની સેવા નંદ સંતોએ, આનંદાનંદ સ્વામી જેવા મહાસમર્થ સદગુરુ વ્યાપકાનંદ સ્વામી, જે આપણું જે મંદિર છે દાંડિયા બજાર, એ મંદિરના પ્રથમ કોઠારી, પ્રથમ મહંત હતા. એવા મોટા સંતોએ આ ઠાકોરજી મહારાજની, લાલજી મહારાજની સેવા કરી છે. અને એ ઠાકોરજી મહારાજના આપણને દર્શન થાય છે અને એ ઠાકોરજીના ખોળામાં બેસી અને ઘડી બે ઘડી આપણે ભગવાનનું ભજન, ભગવાનના ચરિત્રોની કથા સાંભળવાનો અવસર આપણને મળ્યો છે. બાકી ભગવાનની કૃપા વગર કઈ મળતું નથી. બિનુ સત્સંગ વિવેકન હોય, રામ કૃપા બિનુ
આપણા જીવનની અંદર જ્યારે ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે જ આપણને સત્સંગ મળે. બાકી તો સંતો એમ કે આ જગતની અંદર બધું જ મળે, દીકરા દીકરી, ધન દોલત, ઘર બાર, વાડી બંગલા બધું જ મળે, પણ આવો સત્સંગ, આવા ભગવાનના દર્શન મળવા બહુ દુર્લભ છે. એવો અવસર આજે આપણને સર્વેને મળ્યો છે, ત્યારે આવો વિશેષ સમય નહીં લેતા ભગવાનના નામનો જે સુંદર મહિમા છે એની કથા પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી રઘુનંદનદાસજી સ્વામીના શ્રીમુખે આપણે સાંભળીશું. સભામાં પૂજ્ય કોઠારી ગુરુવર્ય સદગુરુ કોઠારી સ્વામી વૈકુંઠ પ્રિયદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય ભજનાનંદી પૂજ્ય મોહન પ્રસાદદાસજી સ્વામી, તમામ સંતોની પાવન પવિત્ર ઉપસ્થિતિ છે. આગેવાન હરિભક્તોની ઉપસ્થિતિ છે. તમામ સંતો ભક્તોને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ, એમનું સન્માન કરીએ, એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે સુંદર મજાના ભગવાનના ચરિત્રોની કથા, ભગવાનનું જે નામનો મહિમા એ આપણને શ્રવણ કરાવે. પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી રઘુનંદનદાસજી સ્વામી. આવી અક્ષરધામથી અવનિમાં જે દેહધારી થયા, આપ્યા સુખય પાત્ર ભક્ત જનને, દિલે ધરીને દયા, કીધા ચારો ચરિત્ર ગાન કરવા, જેને કરુણા કરી, વંદો મંગલ મૂર્તિ પુરધરી, સર્વોપરી શ્રી હરિ, સર્વોપરી શ્રી હરિ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન, શ્રી રેવતી બળદેવજી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવ, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી, શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની, શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની, શ્રી કષ્ટભંજન દેવની, શ્રી 500 પરમહંસની, શ્રી લાલજી મહારાજ. પરમ કૃપાળુ પરબ્રહ્મ ઉપાશ્રેષ્ઠ જો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ તે જ રીતે પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજમાન, પ્રત્યક્ષ આપણા ભાવને જોઈ રહેલા, આપણા પ્રેમને, આપણા ભજનને, આપણા ભક્તિને નિહાળી રહેલા પ્રગટ ભગવાન શ્રી લાલજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી આપસો ભક્તો વતી દંડવત પ્રણામ. સભામાં ઉપસ્થિત પરમ પૂજનીય વંદનીય સદગુરુ સંતોમાં મારા ગુરુ કોઠારી સ્વામી વૈકુંઠ પ્રિયદાસજી સ્વામી, વજ્રાનંદી કોઠારી સ્વામી, મોહન પ્રસાદજી સ્વામી, તેમજ મિત્ર એવા શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રીજી પ્રકાશદાસજી સ્વામી, અને જેઓ આજના સભાના યજમાન છે એવા આપણા શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર દાંડિયા બજાર મંદિરના ટ્રસ્ટી સભ્યો એવા પરમહંસ કીર્તનભાઈ અશ્વિનભાઈ પટેલ, તેઓનો પરિવાર, અને ભૂપેન્દ્રભાઈ જેઓની ગઈકાલે સભા હતી એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ અહીં હાજર છે, વડીલ હરિભક્તો છે, બધા આગેવાન, બધાને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, ઓમ નમઃ શિવાય, જય માતાજી, જય હિન્દ, જય ભારત. વડતાલ શ્રી શિક્ષાપત્રી લેખન તથા આચાર્ય મહારાજની સ્થાપના જેને 200 વર્ષ થવા જઈ રહ્યા છે, દ્વિશતાબ્દી પર્વમાં આપણે અત્યારે આપણું જીવન વ્યતીત થઈ રહ્યું છે. પેલા અમદાવાદનું પર્વ ગયું, ભુજનું ગયું, વડતાલનું ગયું, ધોલેરા આવશે, જુનાગઢ આવશે, ગઢપુર આવશે, જેતલપુરમાં પણ દ્વિશતાબ્દી, શિક્ષાપત્રીનો દ્વિશતાબ્દી આવશે, આચાર્ય સ્થાપનનો દ્વિશતાબ્દી આવશે. ભજન કરે છે એને ભગવાન ભજવા હોય છે.
પણ આપણે કોઈ બેસવાના નથી. એટલે જો ભજન ના કરીએ તો પછી આ રીતે આટા જ મારવાના છે ભજન મંડળની બહાર. એટલે આપણને સમય મળ્યો હોય, સાનુકૂળતા મળી હોય તો સગવડ સાચવવા ના આવું, પણ કમ્પલસરી સભાનો લાભ લેવો જ્યાં સુધી ફ્રી હો ત્યાં સુધી. બાકી તો જોબ હોય તો વાત જુદી છે. અહીંયા ભક્તિ દેવીને આંગણે માર્કંડ ઋષિ પધાર્યા છે. માર્કંડ ઋષિ છે ચિરંજીવ છે. એમણે અમરત્વ હાસિલ કર્યું છે. જ્યારે એમનું પ્રાગટ્ય થયું, જન્મ થયો, એમનું આયુષ્ય બહુ ઓછું હતું. સંતોના આશીર્વાદથી ને કૃપાથી એમને અમરત્વ મળ્યું છે. એટલે આજથી 250 વર્ષ પૂર્વે માર્કંડ મુનિ છપૈયામાં પધાર્યા. ધર્મદેવ બહુ રાજી થયા, આદર સત્કાર કર્યો. આવો ગુરુદેવ આવો, બહુ અમારા મોટા ભાગ્ય છે. અને માર્કંડ મુનિ 60 શિષ્યો લઈને આવ્યા. સંતોની આકાશ વાર્તા કરી. ધર્મદેવના આંગણે બધા જ શિષ્યો રોકાય એટલી સગવડ ન હતી તો સત્સંગી ભૂષણ એવું કહે છે કે બીજા શિષ્યોને છપૈયામાં જે આંબાવાડી હોય તો એમાં ઉતારો આપ્યો. સીધું ભક્તિ માતાએ કાઢી આપ્યું. સારામાં સારો રાત્રે દાળ ભાત શાક શીરો પૂરી એવું સીધું કાઢી આપ્યું. શિષ્યોએ બધા સરસ થાળ બનાવ્યો. ગુરુજી પણ જમ્યા છે. માર્કંડ ઋષિ જયારે આવ્યા ત્યારે ધર્મદેવ બહુ આનંદિત થયા. 2 હાથ જોડી ભાવથી જમાડ્યા પછી ધર્મદાદા એમ કહ્યું છે કે હે ઋષિ મહારાજ, મારા પુત્રનું નામકરણ સંસ્કાર કરી આપો. આમ તો અત્યારે બધા ઘનશ્યામ ઘનશ્યામ કહીને બોલાવે છે, અને છપૈયાની નારીઓને તો ઘનશ્યામ જ અનુકૂળ હતું. બાળ પ્રભુનો જમણો હાથ માર્કંડ મુનિએ પોતાના હાથમાં લીધો. રેખા જોતા જ જણાવ્યું કે આ સાધારણ બાળક નથી. આ કોઈ દેવી પુરુષ હોય એવું નથી. આ જગતનો નાથ છે. અતિ આનંદમાં છલકાતા એ બોલ્યા, માં, આ તમારા બાળકના એક નહીં અનેક નામ છે. જે નામે બોલાવશે નામે આગળ થઈ. પછી કોઈ જ્ઞાનકરણ કહે, કોઈ સરસુદાસ કહે, કોઈ નીલકંઠ વર્ણી કહે, કોઈ નારાયણ મુનિ કહે, કોઈ સહજાનંદ સ્વામી કહે. પ્રભુના નામ તો અનંત છે. હરિ તારા નામ છે 1000, કયા નામે લખવી કંકોતરી. તો એ રીતે આના અનેક નામ છે. અનંત નામના નામી છે, ગુણના સાગર છે. આ તમારા બાળક સર્વેના મનને આકર્ષણ કરશે, બધાના ચિત્તને ચોરશે. તેથી તેનું નામ કૃષ્ણ રાખજો. કૃષ્ણ એક નામ આપું છું. કર્ક રાશિમાં જન્મ છે, તેથી કૃષ્ણ કહેવાશે. લક્ષ્મીજી સાથે રહેશે. હે મૈયા, એટલે તમારા પુત્રની કીર્તિ જગતમાં બહુ વધશે. હજારો લોકોનો નેતા બનશે. હજારો લાખો કરોડો આજે જોઈ રહ્યા છો. એના તો એમાં મોટા મોટા મંદિરો બંધાશે. ખૂબ મોટા મોટા મંદિરો બંધાશે. દુનિયામાં કોઈ ના નહીં એવા મંદિર બંધાશે. ત્રિભુવનનો નાથ છે. અનેક લોકોનો એ ઉદ્ધાર કરશે. મૈયા, આ તમારો પુત્ર અનેક લીલાનો વિસ્તાર કરશે, અનેક ચરિત્રો કરશે અને બહુ પ્રતાપી હશે. અનેક ગુણ તમારા પુત્રમાં છે. સત્સંગી જીવન તો એવું કહે છે કે કથા શ્રવણમાં પૃથુ રાજાની જેમ થશે. ભગવાનને કથા સાંભળવાનું બહુ કામ હતું. કથા થતી હોય એટલે ધ્યાન દઈને સાંભળે. અને બહુ દૂર પડતું હોય તો થોડા થોડા ઓરા ખસીને નજીક આવી જાય. પણ મહારાજ, તમને ખબર છે ગઢપુરમાં મહારાજે એક જ જગ્યાએ નોન સ્ટોપ 7 વખત શ્રીમદ ભાગવત સાંભળ્યું. 7 વખત. એકવાર પારાયણ પૂરું થયું તો બીજા દિવસે પાછું ચાલુ.
ફરી બીજું પૂરું થયું, ત્રીજા દિવસથી ચાલે. એ રીતે 7 વખત પછી મહાભારત સાંભળ્યું, સ્કંદ પુરાણ સાંભળ્યું, રામાયણની કથા સાંભળી, અનેક ગ્રંથો ભગવાન શ્રી હરિએ વારા પરથી સાંભળ્યા. અને એ જ કારણે સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી દિવસમાં 5-5 વખત કથા વાર્તા કરતા હતા. વડતાલમાં પણ દિવસમાં 5 વખત કથા થતી. જુનાગઢમાં, ગઢપુરમાં, મોડીમાં બધે દિવસમાં 5 વખત કથા થાય. સવારે મંગળામાં હરિભક્તો આવે એમને કથા સંભળાવવાની, પછી આરતી. શણગારમાં હરિભક્તો આવે એમને કથા સંભળાવવાની, પછી આરતી. રાજભોગમાં ભક્તો આવે એમને કથા સંભળાવવાની, પછી આરતી. સાંજે સંધ્યામાં હરિભક્તો આવે એને કથા સંભળાવવાની, પછી આરતી. પછી શયનમાં ચેષ્ટા થાય, નિયમ થાય, પૂરું થાય, ભગવાનને ઓઢાડતા પહેલા કથા થાય, અને પછી આરતી, અને પછી પોઢો. એ રીતે દરેક મંદિરોમાં પહેલા પરંપરા હતી. હવે શું છે, સંતો બીજી થઈ ગયા, ફોન આવી ગયા ને, હરિભક્તો બીજી થઈ ગયા. હરિભક્તો તો પાછી આરતીમાં હોય જ છે ને. હજી એવા મંદિરો છે ઘણા, સુરત છે, મુંબઈ છે, વડતાલમાં પણ એક જગ્યાએ થાય એવું ના હોય, અલગ અલગ જગ્યાએ કથા થાય. કોઈ મંદિર ઉપર કરે, કોઈ સભા મંડપમાં કરે, કોઈ બહેનોના મંદિરે કરે, કોઈ સાધુ આશ્રમમાં કથા કરે. એવી રીતે અલગ અલગ કથા વાર્તા ઘણી બધી જગ્યાઓ થતી હોય છે. પ્રભુ કેવા ભક્તોને પોતાના સ્વરૂપમાં ખેંચે છે. જે પ્રભુના નામનો જપ કરે છે, ધ્યાન ધરે છે, તેના મનને પ્રભુ ખેંચે છે. તમે જેમ જેમ કૃષ્ણનું નામ વધારે લેશો તેમ તેમ તમારું મન વધારે ને વધારે ભગવાનમાં કેન્દ્રિત થશે. કર્ષયતિ કૃષ્ણ, આકર્ષણ, ચુંબક. જેવું તમને ખબર છે, મહારાજે વચનામૃતમાં પણ કહ્યું કે દરિયામાં બહુ મોટું ચુંબક હોય, પેલા વાહનો ખેંચી લે, પછી ચોટી જાય ને, અને પછી એને પકડી લે શિકાર કરવા માટે. એવી રીતે ભગવાનનું જે નામ છે એક ચુંબક છે. તમે જેટલું નામ લેશો એટલા ભગવાન તરફ વધારે ખેંચાતા જશો, અને ભગવાન પણ આપણી તરફ વધારે ખેંચાશે. કૃષ્ણ નામમાં એવી અગાધ શક્તિ છે સ્વામી કે પરમાત્માના નામમાં તન્મય ન થાય ત્યાં સુધી બ્રહ્મ સંબંધ થતો નથી. પ્રભુના નામનો જપ કરે છે તેને પાપ કરવાની ઈચ્છા થતી નથી. એટલે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા સર્વે ક્રિયામાં, આ સભામાં પણ જો સાથે માળા લઈને આવે ને તો બહુ સારું. તો શું છે કે બેઠા બેઠા પણ ભગવાનનું નામ લઈ શકો. આંખો ખુલ્લી રાખવાની, બહુ ધ્યાન, આંખો બંધ નહીં કરવાની. નહીં તો નિદ્રા દેવી છે ને પછી ફાંદો ઉડાડવા આવી જાય, પછી કથા ચાલતી હોય ને ભગવાનના નામમાં એટલી શક્તિ છે. સ્વામી કહ્યું કે ને મળતા બેઠા થઈ જાય. લક્ષ્મણાનંદ સ્વામી ઓલા બ્રાહ્મણના કાનમાં ખાલી સ્વામિનારાયણ 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 3 વખત બોલ્યા તો ત્યાં મરી ગયેલો બ્રાહ્મણનો બાળક ઓલો બેઠો થઈ ગયો. તો આપણે બોલીએ તો કેમ ના થાય? પણ 3 કરોડ મંત્ર સિદ્ધ કરવા, 3 કરોડ મંત્ર તમે જપી જાઓ એટલે તમારો મંત્ર સિદ્ધ થયો. સિદ્ધ થયા પછી તમે બોલશો એવું કામ થશે. તમે આમ ડેરી મિલ્કમાં તમે કોકને આપશો તો તમને વશ થઈ જશે. વશ એટલે ભક્તિ ભજનમાં એ દ્રઢ થઈ જશે. કારણ કે દરેક મંત્રનો પાવર એવો છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્ર છે, 7 કરોડ જપ કરવાનો. દરેક મંત્ર, ગાયત્રી મંત્ર, સૂર્ય મંત્ર, બ્રહ્માજીનો મંત્ર, બ્રહ્મદેવાય નમઃ, ઓમ હ્રીમ સૂર્યાય નમઃ, ઓમ ત્રિભુવન ભાસ્કરાય નમઃ, આ પણ સૂર્યદેવનો મંત્ર છે. શનિદેવનો મંત્ર છે, બધા જ દેવનો મંત્ર છે. અગ્નિદેવનો મંત્ર છે, વાયુદેવનો મંત્ર છે, હનુમાનજી દાદાનો મંત્ર છે, વિઘ્ન વિનાયક દેવનો છે. ગણપતિ દાદાનો મંત્ર સિદ્ધ કરવો હોય તો એ પણ 3.5 કરોડ છે. ઓમ ગમ ગણપતયે, ગમ ઓમ ગમ ગણપતયે નમઃ, એ પણ સિદ્ધ કરીએ
તો 3.5 કરોડ મંત્રમાં સિદ્ધ થઈ જાય. પછી પાણી પણ મંત્રીને કોઈને આપણને બીમાર હોય તો પણ સાજો થઈ જાય. એટલે આપણે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા જો નામ લીધે રાખીએ એમ કરતા 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 કેમ વડીલ સાધુના આશીર્વાદ વહેલા કામ લાગ્યા છે. લોકો બહુ માણા કર્યું આ નાનપણ કે સાધુ થઈ ગયા હોય ભજન કરતા 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 ભક્તિનું લેવલ મહામંત્રનું સ્તર એ પરિપક્વ થયું હોય એટલે વડીલ સાધુ આમ કઈ બહુ સ્વામી ભજનાનંદી છે વડીલ છે એમના આશીર્વાદ લે તો કામ થઈ જાય. કેમ તો કે એમણે જે કર્યું છે આપણાથી ના થાય. કરતા કરતા હજી બહુ વાર લાગશે. એટલે ભગવાનના નામમાં શક્તિ છે, આકર્ષણની શક્તિ છે. પ્રભુના નામનો જપ કરે છે તેને પાપ કરવાની ઈચ્છા થતી નથી. પાપ દૂર ભાગે છે. પરમાત્મા એ પોતાના સ્વરૂપ પરમાત્માએ પોતાનું સ્વરૂપ છુપાવ્યું છે પણ નામ પ્રગટ રાખ્યું છે. ભગવાન અત્યારે મૂર્તિમાં છે એ આપણને જોઈ શકે છે, આપણે ભક્તિ અનુભવે છે કારણ કે પ્રગટ છે. આ રેવતી બળદેવજીનું પ્રતિકૃતિ સ્વરૂપ છે. જેમ રેવતી બળદેવજી અજરાધૂર છે, પ્રસાદીભૂત છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપેલી મૂર્તિ છે, એમ આ નંદ સંતો દ્વારા સેવાયેલી મૂર્તિ છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સેવ્યા, આનંદાનંદ સ્વામીએ સેવ્યા, વ્યાપાનંદ સ્વામીએ સેવ્યા, પછી તો હરિ સેવાદાસ સ્વામી કોઠારી હતા એમણે સેવ્યા, અને એના પછી બ્રહ્મચારી આવ્યા, બ્રહ્મચારીઓએ આ ભગવાનને સેવ્યા. અને ફર્સ્ટ વખત પહેલી વખત ભરૂચ મંદિરની બહાર અત્યારે 8 દિવસથી બહાર આવે છે. બાકી એ સિવાય પહેલા ક્યારેય આ ભગવાન મંદિરની બહાર આવ્યા. ભગવાન અંદર મૂર્તિમાં રહ્યા તકા જોવે પણ આપણને ભગવાન મૂર્તિ સ્વરૂપે દેખાય છે પણ નામ એ પ્રગટ છે. પ્રગટ છે. નામ બોલો એટલે ભગવાન હૃદયમાં હાજર થઈ જાય. કોઈ બી વ્યક્તિ હોય તો નામની અસર થાય છે ને. મેં પહેલા જ દિવસે કહ્યું હતું કે નામની કેવી ગજબની અસર થાય. આમ બોલું તેજસભાઈ, તેજસભાઈ ને અંદર લાડુ ફૂટે, મારું નામ. આમ દરેકના નામ બોલું તો આમ હૃદયમાં હર્ષ થાય, આનંદ થાય. તો જો એક વ્યક્તિ, એક મનુષ્ય જેનું નામ આપણે સભામાં બોલીએ કે જાહેર કોઈ જગ્યાએ બહુ મોટા વડાપ્રધાન બેઠા હોય એમની સામે નામ બોલીએ તો આમ કેવી આપણી ગજગજ છાતી ફૂલે. કેટલી અસર છે નામની. તો જો કે વ્યક્તિને આટલો આનંદ થતો હોય તો એકવાર ભાવથી ને શ્રદ્ધાથી જો ભગવાનનું નામ લઈએ તો અસર થાય કે ના થાય? જરૂર. અને તો ભગવાનનું નામ છે. દ્રૌપદીજીએ 5 પતિ હતા, સમર્થ 5 પતિ, બાહુબલી, કેટલા પ્રખર. જે અર્જુન હતા ને એમની સાથે કોઈ ટક્કર લઈ શકે નહીં. નર અવતાર અર્જુન, નકુલ, સહદેવ, ભીમ. ભીમની ગદામાં 10,000 હાથીનું બળ હતું. ભીમની ગદા ભીમ સિવાય કોઈ ના ઉપાડી શકે. 10,000 હાથીનું બળ, એટલી શક્તિ. એક ગદા પડે ને તો ઠેસો થઈ જાય. હા, એટલી શક્તિ ને એટલું વજન એ ગદામાં હાથ ઉલ્યો. તો 5 પતિ હોવા છતાંય 5 પતિઓને બચાવવા માટે વિનંતી કરી પણ 5 પતિ હારી ગયા છે એટલે માથું નીચે નથી. ભીષ્મ પિતામહ બેઠા છે. પિતામહ જેમના નામથી, જેમની પ્રતિજ્ઞાથી, જેમણે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રતની પ્રતિજ્ઞા લીધી, ભીષ્મ પિતામહ, ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા. એવા ગુરુ બેઠા છે, ગુરુ દ્રોણ, કે આ 5 પાંડવોને ધનુર્વિદ્યા, શસ્ત્ર વિદ્યામાં પારંગત કરનારા ગુરુદેવ છે. જો ધારે તો ખાલી હાથ કાઢે જાય તો દુર્યોધન ને દુશાસન બેસી જાય. કારણ ગુરુથી તો બધા જ ડરે. ગુરુએ પણ માથું નીચે નાખ્યું. ભીષ્મ પિતામહે માથું નીચે નાખ્યું. બીજા જે વડીલો હતા બધા જ હાજર હતા પણ કોઈ રક્ષા કરવા આવ્યો એમ જ સંસારનું છે. આજે જ કથામાં આવ્યું હતું, ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના જીવનમાં દુઃખ આવ્યું. કેટલું દુઃખ આવ્યું કે દાંતને ને અન્નને વેર. એમ ઘનશ્યામ મહારાજના ખોળામાં નથી રમતા,
ઘણા દુઃખ સહન કર્યા છે, ત્યારે ઘનશ્યામ મહારાજ આવ્યા છે. ઘણી ભક્તિ કરી છે, ઘણી ધીરજ રાખી છે. જ્યારે ધર્મદેવ ઉછીના ચોખા લેવા જો કોઈના ઘરની આગળ ગયા હોય તો સગા સંબંધીઓ પણ બારણું બંધ કરી દે છે. જો ભગવાનના માતા પિતાની આવી સ્થિતિ હોય, સગા સંબંધી માત્ર તમારા આનંદમાં અને તમારા ખુશીમાં જ સાથ સહકાર આપે છે, દુઃખમાં કોઈ આપતું નથી. દુઃખમાં આપે તો એ માનવું કે મારા ભાગ્ય છે કે આવા સગા મળ્યા. ભગવાનનો ઉપકાર માનો કે અમારા દુઃખના દિવસોમાં સગા સંબંધીઓ અમને ખૂબ મદદ કરી, પણ બહુધા એવું હોતું નથી. ધન હોય ને ત્યાં બધા જ વ્યવહારો હોય છે, જ્યાં ધન નથી ને ધનનો જ રાજ છે આ જગતમાં. ધન નથી ત્યાં કોઈ નથી. દ્રૌપદીજીએ બધો જ અખતરો કર્યો, કોઈ કામ ના લાગ્યું. બસ ખાલી એક વાર હે દ્વારિકાધીશ તું પણ, બસ બોલવાની જ રાહ હતી. એક વાર ફક્ત ઈશ્વરનું નામ લીધું, હે દ્વારિકાધીશ દોડજે. બસ એટલું જ્યાં કહ્યું ત્યાં તો ભગવાન હાજર થઈ ગયા. 999 દુશાસન સાડી ખેંચતો જ ગયો. ભગવાને આખી મિલ ક્યાં ઉભી કરી દીધી. હા, ભગવાને 999 સાડી એ પૂરી પાડી. અંતે દુશાસન થાક્યો, બેસી ગયો. પણ દ્રૌપદીજીની લાજ જવા દીધી નથી. એક વાર ખાલી તમે ભાવથી ને શ્રદ્ધાથી ઈશ્વરનું જો નામ લઈએ તો ભગવાન દરેક કાર્ય કરે. પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. દરેક વસ્તુમાં શ્રદ્ધા લાગે. એટલે પરમાત્માએ પોતાનું નામ પ્રગટ કર્યું છે. આગળ સ્વામી કે છે વડતાલનો જોબન લૂંટારો એ દબાણમાં શ્રી સ્વામિનારાયણની માણકી ચોરવા, શ્રીજી મહારાજની માણકી ચોરવા એ આવ્યો. 3 રાત્રિ સુધી ઉજાગરા કર્યા, પણ માણકી ચોરી શક્યો નહીં. કેમ? તો કે મહારાજે ઘોડીએ દર્શન દીધા. જેટલા ઘોડા તેટલા સ્વરૂપે મહારાજ દેખાયા. કારણ કે ભગવાન તો અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ છે, અનેક સ્વરૂપો ધારણ કરી શકે. ગઈકાલે કથા આવી ને, એક ભગવાન સ્વરૂપો ધારણ કરી શકે અને એક ભગવાનની સાથે રહેલા મુક્તો. તો એ મુક્તોમાં આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી. ગોપાળાનંદ સ્વામી કેટલા સ્વરૂપે છે? 4 સ્વરૂપે. કયા કયા? અક્ષરધામનું સ્વરૂપ, અક્ષરધામમાં બધાને સેવા ઉપદેશ આપે તે. પછી અહીંયા આગળ છે ભગવાનની સેવામાં હતા અને ભગવાન આખા એમને ધરી રહ્યા છે. ભગવાન એક સ્વરૂપે અખંડ મહારાજની મૂર્તિને ધારીને રહ્યા છે. એક સ્વરૂપે અખંડ મુક્તોને ઉપદેશ આપે છે. એક સ્વરૂપે અખંડ આ સત્સંગમાં વિચરણ કરે છે. એક સ્વરૂપે મહારાજની સાથે તે વખતે હરિયા હતા. 4 સ્વરૂપે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી એ મહારાજની સાથે આ ધરતી પર આવેલા લ્યો. એટલે મહારાજની સાથે સાથે મહારાજે તમે જુઓ તો 26 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં કેટલો સત્સંગ. એક સ્વરૂપે શક્ય નથી. આ વાત કોઈને મનાય ન મનાય પછીની વાત છે. આજે મહારાજ આ ગામમાં લીલા કરતા હોય કે રાસ ઉત્સવ કરતા હોય તો આજે આજના તિથિમાં આજના તારીખે આજ સમય બીજા ગામમાં પણ શ્રીજી મહારાજ એટલા જ સંતો એટલા જ ભક્તોને એમની સાથે પોતે રાસ રમતા હોય છે. આખા ને પીપળાના 6 મહિના સુધી, આખા ને પીપળાના ગામમાં 6 મહિના સુધી ભગવાન એક સાથે 2 સ્વરૂપે રહ્યા. માન્યામાં આવે આ તો સિંહણનું દૂધ છે, સોનાના પાત્રમાં ટકે. સંતો હરિભક્તો હાથ બધા સંતો પણ ડબલ, સંતોના પણ અવતાર અને ભક્તોના પણ અવતાર. આ વાત છે ને પચે એને જ પચે, બધાને પચે. કારણ કે આશ્ચર્ય છે ને, આશ્ચર્ય છે. આ અશક્ય વસ્તુ છે. અશક્ય વસ્તુને પરચો કહેવાય, અશક્ય વસ્તુને ચમત્કાર કહેવાય. આ પ્રભુએ શક્ય કરી બતાવ્યું છે. એટલે સતત ઘોડીએ મહારાજે દર્શન દીધા. સતત 3 રાત્રિ હરિદર્શન થયા. હરિના ચિંતવન થયું એટલે એનું મન ભગવાનમાં ખેંચાયું. વારે વારે ભગવાનના દર્શન થયા ને. કેમ ભગવાનના રોજ નિયમિત દર્શન કરવા જોઈએ? તો કે આપણા મનમાં કદાચ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આશા, ઈચ્છા, તૃષ્ણા વગેરે રાગ દ્વેષો હોય તો ભગવાનના સતત દર્શનથી મન બદલાઈ જાય, વિચાર બદલાઈ જાય.
એટલે આગ્રહ રાખી અને રોજ મંદિર આવવું જોઈએ, રોજ ભગવાનના દર્શન કરવા જોઈએ. જો સ્વામી કે લોઢાને લોહ ચુંબક ખેંચે તેમ ખેંચાઈને જોબન પગીએ પરમેશ્વરની સાથે જોડાઈ ગયા. ઘોડી ચોરવા ગયા પણ પોતે ચોરાઈ ગયા. ચોરવા ગયા હતા ઘોડી પણ પોતે ચોરાઈ ગયા છે. આવા ધાડ પાડોના મનને આકર્ષી લે એવા ભગવાનના નામ છે એ કૃષ્ણ છે. તેથી તેમનું નામ કૃષ્ણ રાખવામાં આવ્યું છે, કારણ કે કૃષ્ણ ચિત્ત ચોર છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીનું મન એ પોતાનામાં ખેંચી લીધું. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીનું મન કેવું ખેંચ્યું? શ્રીજી મહારાજ માણકી ઘોડી ઉપર સવાર થઈ એક ગામથી બીજે ગામ જતા હોય ત્યારે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી સાથે જ જાય. મહારાજ જ્યાં જાય ને ત્યાં સ્વામી સાથે સાથે જ જાય. પણ ઘોડીની પાછળ ન ચાલે, ઘોડીની આગળ ન ચાલે, સ્વામી ઘોડીની પડખે પડખે ચાલે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એ ઘોડીની પડખે પડખે ચાલે અને સાઈડમાં ચાલતા જાય અને પ્રભુના દર્શન કરતા જાય. એક નજર તૈલ ધારા પોતાના બંને નેત્રોને વટકું માર્યા વગર એ ભગવાનની મૂર્તિને જોયા કરે, એવી જોયા કરે અને આંખો દ્વારા ભગવાનના મૂર્તિનો પ્રેમ રસ પિયા જ કરે. કારણ કે મહારાજની મૂર્તિ કેવી છે? રસના વાલાએ રસના ચાકણ આડકે છાસતે ન પીવેલું. એકવાર ફર્સ્ટ ક્લાસ કઢિયલ દૂધ જેને રોજ મળતું હોય છાસ માંગે? આ તો મેસૂબ ને માલપુડા છે. પછી કોણ મોહનથાળ ને ચૂરમનલાલ નાખ્યા? પરમેશ્વર મળ્યા. સારા મહિના મીઠાઈના બટ્ટા ખાધા પછી કોલસા કોણ ચાલે? એવી રીતના સચ્ચિદાનંદ સ્વામી અખંડ જગતને ન જોતા પોતાના નેત્રોનો સદુપયોગ કરતા એ ભગવાનની મૂર્તિને અખંડ જોયા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, સ્વામી પડખે ચાલો છો તેથી કાંકરા વાગી જશે, માટે અમારી પાછળ ચાલો. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી સરસ જવાબ દીધો કે પ્રભુ જો પાછળ ચાલુ તો તમારા મુખારવિંદના દર્શન ન થાય. પાછળ ચાલો તો મુખારવિંદના દર્શન ન થાય અને આગળ ચાલો તો પણ દર્શન ન થાય. તેથી પડખે પડખે ચાલો છો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કે અમારામાં આટલી બધી વાસના રાખશો નહીં, અમને આટલો બધો પ્રેમ કરશો નહીં, અમારામાં આટલી બધી વાસના રાખશો તો મરશો ત્યારે ભૂત થશો. મહારાજ કે મરશો તારે ભૂત થશો. અરે મહારાજ જો મરીશ ને તો તમને જ વળગીશ. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કહે પણ તમને છોડીને ક્યાંય જવું નહીં. એટલે તો મહારાજે ખાલી કીધું ને કે અમારા કરવાના કાર્ય અમે કરી લીધા છે અને આ 49 વર્ષ અમે ધરતી પર રહ્યા અને હવે અમે અમારા સુધામ જઈએ છીએ, અંતર ધ્યાન થઈએ છીએ. અને જ્યાં આટલું કહ્યું કે આ તો સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ દેહ છોડી દીધો એટલે દાદા જતા રહ્યા. બોલો, સૌથી પહેલા મહારાજ પહેલા એ પૂછી ગયા કે તમે જો અહીંયા ના હો તો તમારા સિવાય મારે જીવવું એ જળ વગર માછલું જીવે જેમ ન રહી શકે એમ હું તમારા વગર ન રહી શકું. મહારાજ એટલો પ્રેમ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એ ભગવાનને કરતા હતા કે જો ભગવાનના દર્શન ન થાય ને વિરોહ થાય ને તો સ્વામીના રૂવાડે લોહી નીકળી આવે. આપણને પરસ્યો નીકળે ને સ્વામીને બ્લડ નીકળે. કેટલો પ્રેમ કરતા હતા. એવું હોઈ શકે? એવું છે. કારણ કે ગોરધનભાઈ જમે ને તો મહારાજનું પેટ ભરાય અને મહારાજ જમે તો ગોરધનભાઈ નું પેટ ભરાય. લ્યો, અને આ વાત માન્યામાં ન આવે. આપણને તો અત્યારે કઈથી આવે, તે વખતે નથી આવતી. મહારાજ ગોમતી કિનારે બેઠા છે અને ગોરધનભાઈ અરે સુરતના અને ખંભાતના ભક્તો આવ્યા, બંને ભેગા થઈને બરફી લાવ્યા. બરફીની માટલી મહારાજને આપી અને કહ્યું, મહારાજ જો તમારા માટે બરફી લાવ્યા છીએ. એમ? અરે મહારાજ તાજી સરસ મજાની બરફી છે. તો માટલાની અંદર પતરાવડીમાં બધી બરફી ભરેલી. તો મહારાજ તો દાતણ કરતા હતા. તો મહારાજે ગોરધનભાઈ કીધું, છે આ માટલી લ્યો અને અમને બરફી જમાડો. ભક્તોનો ભાવ છે એટલે તાજી બરફી અત્યારે ખાઈ લઈએ તો સારું. મૂકી રાખવામાં મજા
નહીં લે અમને બરફી જમાડો. ત્યાં તો ગોરધનભાઈએ માટલી ખોળામાં લીધી, ગોમતીના પગથિયા ઉપર બેસી ગયા અને માટલી લઈને પોતે બરફી મંડ્યા ખાવા. 100 ગ્રામ થઈ ગયા, 200 ગ્રામ, 300, 400 ગ્રામ ને 500 ગ્રામ ને કિલો થઈ ગયા. કિલો બરફી થઈ ગયા. બધા હરિભક્તો સંતો નાતા હતા, અમુક બેઠા હતા કે મહારાજ આને તમે એવું કીધું કે અમને જમાડો, આ તો પોતે ખાય છે. મહારાજ કે ભગત નથી જમતા, અમને જમાડે છે. અરે મહારાજ એવું હોઈ શકે? એમ કઈ રીતે બની શકે? તો કે હા એ અમને જ બરફી જમાડે છે. ત્યાં તો 500 બટકા રહ્યા એટલે મહારાજ કે બસ તમારા માટે પ્રસાદી રાખો, તમારા માટે પ્રસાદી. સુરા ખાચર કે મહારાજ આવ્યો, આખી માટલી ઉલાડી ગયો અને તમે પાછા કે 2-5 બટકા તારા માટે રહ્યા. આમાં કઈ ખબર ના પડી. મહારાજ કે એમની સ્થિતિ તમે ન જાણી શકો, આમની સ્થિતિ તો ગોપાળાનંદ સ્વામી જાણે, મુક્તાનંદ સ્વામી જાણે, એના સિવાય આની સ્થિતિ કોઈ જાણી શકે નહીં. તો કે મહારાજ અમારા માન્યામાં આવતું નથી. ત્યાં તો મહારાજ દાંતણ કરતા હતા, દાંતણનું ચીરિયું કરી મહારાજે લીલું તારી અને ઓમેટ કરીને પેંડા ને બરફી બહાર કાઢી બતાવી. કેવું આશ્ચર્ય! ખાધું ગોરધનભાઈએ, પેટ કોનું ભરાયું? મહારાજ. અને પછી સરસ એક વાત, એ જ દિવસે હવે પેલા 5 બટકા મૂકી નાખેલા ને એ ગોરધનભાઈએ ખાધા પાછા. ફરી પાછા મહારાજ થાળ જમવા બેઠા ત્યારે મહારાજ ઘણું બધું જમી ગયા. ત્યારે મહારાજ જમી ગયા, હાથ ધોઈ લીધા અને પછી ફરી 2 વાગ્યા એટલે મહારાજ કે ભૂખ લાગી છે, અમને જમાડો. મૂળજી બ્રહ્મચારી કે મહારાજ હમણાં તો જમ્યા. તો કે ના, હું નથી જમ્યો, ગોરધન ભૂખ્યો હતો ને એને જમાડ્યો. હોય નહીં મહારાજ. મહારાજ ત્યાં સંતો ભક્તોએ સવારની વાત કરી, ત્યાં પછી મહારાજ ફરી 2 વાગે થાળ જમ્યા. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે ભગવાન અને ભગવાનના મુક્તો એ અનેક અવતાર લઈ શકે, એકાકાર થઈ શકે. એવું જ ભગવાન શિવનું એકાત્મપણું છે. એકાત્મમેવ વિજ્ઞેયમ નારાયણો મહેશ્વરો ઉભયોર બ્રહ્મ રૂપેણ વેદેશુ પ્રતિપાદિતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું કે વેદોમાં અને પુરાણોમાં ભગવાન નારાયણ ને શિવનું એકાત્મપણું છે. તો તમે શિવજીને થાળ ધરાવો એટલે નારાયણનું પેટ ભરાય, અને નારાયણને થાળ ધરાવો એટલે શિવજી તૃપ્ત થાય. આ એકાત્મપણું છે. જેમ માં પાર્વતીજી અર્ધાંગિની છે અને અર્ધ નટ પેલું કે છે ને અર્ધ નારી નટેશ્વર, એમ માં પાર્વતીજીની ઉપાસના નવરાત્રિએ કરો અને જે કઈ થાળ ધરાવો એ ભગવાન શિવને ચડે. અને ભગવાન શિવને જે કઈ તમે શિવરાત્રિએ ધરાવો એમાં પાર્વતીજીનું ઉદર ભરેલું. આ બધું પુરાણમાં લખ્યું છે. આ મારા કઈ ગપગોળા નથી. ભગવાન એકાત્મ છે, એકાત્મપણું છે. એટલે કહ્યું છે કે શિવના ભક્તોએ ક્યારે નારાયણનો દ્રોહ ન કરવો, અને નારાયણના ભક્તોએ કોઈ દિવસ ભગવાન શિવ, કારણ કે ભગવાન શિવ અજન્મા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અજન્મા છે, એમને જન્મ મૃત્યુ છે ને એ અખંડ છે, ધામમાં અખંડ ગયા છે. ખ્યાલ આવ્યો? 50 કરોડ યોજન લાંબુ, 100 કરોડ યોજન પોળું. એ અરે પોળું ને લાંબુ એ રીતે ગોલોક છે, વૈકુંઠ છે. તો ભગવાનની શક્તિ અપાર છે. તેથી તેમનું નામ કૃષ્ણ છે. ભગવાન ચિત્તચોર છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એમણે મહારાજને ખૂબ વશ કરેલા અને સ્વામી ભગવાન સિવાય રહી નતા શકતા. દેહનો ગમે તેમ થાય, વાગે ભલે ગમે તે થાય, પણ હંમેશા સ્વામી મહારાજની સાથે રહેતા. કારણ ચિત્ત ચોરી ગયો રે મારું કોઈ દેખાડો કાન. સ્વામી કીર્તનમાં ગાયું છે કે ભગવાન છે તે ચિત્ત ચોર છે ને મારું મન ચોરી ગયા છે. ચિત્ત ચોરાઈ જાય તો માયાના બંધન તૂટી જાય અને મુક્ત દશાને પામી જાય. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે પ્રભુ, મારા ચિત્તને તમારા ચરણમાં આકર્ષણ થાય એવી કૃપા કરજો. અને આપણે કોઈ બી ધામમાં ગયું એટલે શું કહીએ? હે ભગવાન, તમારા ચરણની સેવા આપજો. તો ગયા પછી કેમ? આપણે અજરાજુ હોઈએ તો પણ ભગવાનના ચરણોમાં આપણે એવી પ્રાર્થના કરાય કે પ્રભુ, મને હંમેશા તમારા ચરણની સેવામાં રાખજો, તમારા નજીક રાખજો, તમારો વાલો બનાવજો અને હંમેશા મારું જતન કરજો, મારું ધ્યાન રાખજો. હવે આત્મા મંત્રમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. આત્મા મંત્ર છે
ઓમ શ્રી નારાયણાય નમઃ. 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 નાર એટલે જળ. નાર એટલે જળ, પાણી. અને અયન એટલે શયન, પાણી ઉપર શયન કરનાર એટલે નારાયણ. નારા એટલે જળ, અયન એટલે શયન. જે ક્ષીર સમુદ્રના જળ ઉપર શેષ નાગની શૈયા ઉપર પોતે શયન કરે છે તેવા નારાયણને શતાનંદ સ્વામી વંદના કરે છે. શતાનંદ સ્વામીએ મસ્તક નમાવ્યું. વેદમાં નારાયણને જ પ્રતિપાદન કર્યા છે. એક નારાયણ એવા છે વિશ્વાત્મા, સહસ્ત્રભુજ, 1000 ભગવાનને મુખ છે. હરિ ઓમ સહસ્ત્ર શીર્ષા પુરુક સહસ્રાક્ષ સહસ્ત્રપાત સબુમ નિગુમ સર્વદ કૃત્વા તતિષ્ઠ દશાંગુલમ પુરુક એવે તદ્ગુમ યદ્ગુમ યજ્જમ ભાવ્યમ. સુંદર સહસ્ત્ર નામ જે વિષ્ણુ, અરે શું કહેવાય આપણે? વિષ્ણુ સહસ્ત્ર. ના 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 ના, અને શું કહેવાય? સર્વમંગલ. પુરુષોક્ત. આ પુરુષોક્ત દ્વારા પેલો મંત્ર છે, એમાં ભગવાનના 1000 હાથ છે, 1000 મુખ છે, 1000 પગ છે. ભગવાનના દરેક મુખમાં દરેક દેવ રહેલા છે. બોલો. જે અર્જુન પેલું ગીતા ગોરખપુરની ચોપડી છે ને, એમાં તમે જુઓ તો વિરાટ નારાયણની મૂર્તિ બતાવ્યા અને નીચે પગમાં અર્જુન બેઠા છે, એવું સ્વરૂપ બતાવ્યા છે. તો એ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. એ નારાયણ છે, સાક્ષાત નારાયણ છે. નારાયણ પોતે અજન્મ છે. નારાયણ જન્મ લેતા નારાયણ નામ પરાત્પર પરબ્રહ્મનો પ્રભાવશાળી મંત્ર છે. એક પાવરફુલ મંત્ર નારાયણ છે. ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ. દુર્વાસા અને સાક્ષાત નારદજી પોતે ઓમ નમો નારાયણ ની ધૂન કરે છે. ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ. ખંભાતની અંદર જે શું કહેવાય છે, ત્યાં વાસુદેવ, કડા વાસુદેવ એવું મંદિર છે. ત્યાં નારદજીએ મૂર્તિ સ્થાપના કરી અને એમ કહેવાય છે કે 2 વર્ષ સુધી સ્વામીએ નારદજી આ ધૂન કરી. ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ, આ નામની ધૂન કરી. આ જે ધૂન છે એ બહુ પાવનકારી છે. ઓમ નમો નારાયણ. બોલો ઓમ નમો નારાયણ, 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 ઓમ નમો નારાયણ. ચોર ધનની ચોરી કરે, નારાયણ પાપની ચોરી કરે. નારાયણનું જે નામ છે ને એ પાપની ચોરી કરે. આપણા હૃદયમાં રહેલા જે કઈ પાપ છે ને, નારાયણ બોલો એટલે બહાર નીકળે. ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ. નારાયણ બોલો એટલે બહાર નીકળે. અને જાય ક્યાં? જે ના બોલે ને એના. એટલે જે નહીં બોલે હવે બેહી રહ્યા છે મોઢામાં બોલી, એમનામાં જશે. નારાયણના નામનો જપ કરે તેના અનંત પાપ નાશ થઈ જાય છે. હરિના નામ વિના જીવની ગતિ નથી. હરિનું નામ જ એક એવું છે, અરે અંત સમયમાં જો એક વાર પ્રભુનું નામ નીકળી જાય ને તો પણ બેડો પાર થઈ જાય. પડોશી આખી જિંદગી નારાયણનું નામ લીધું નહીં. બોલો, આખી જિંદગી રામનું નામ લીધું નહીં. છેલ્લે છોકરાઓને એમ થયું કે આ ડોશી આખી જિંદગી ભજન કર્યું નહીં, કેમ થશે, આનું કલ્યાણ કેમ થશે? કે આને નામ તો બોલો. માજી રામ રામ બોલો. હું કીધું માજી રામ રામ બોલો, રામ રામ. એ મને હમણાં નથી. પછી રામ પાત્ર બતાવે. રામ પાત્ર કદાચ રામ ભૂલી જાય તો અંત સમય ડોશીમાનું કલ્યાણ થઈ જાય. તો રામ પાત્ર બતાવ્યું. માજી આ શું છે? અરે આ તો સકોરું છે. પણ રામ પાત્ર કીધું ડોશીમાં એમને ઉકલી ગયા. લ્યો પીપળે હજી લટકે, ભૂત થઈ ગઈ. એ કહેવાનો મતલબ શું છે? ભગવાનનું નામ છે ને એ પાપનો નાશ કરે, અંતકાળ સુધારે.
અંત એટલે મુક્તાનંદજી પૂછ્યું, મહારાજ અંતે યામતી સા ગતિનો મતલબ? મહારાજ કે જેવી અત્યારે મતિ છે એવી અંતકાળે ગતિ થાય. અંતે ભગવાનનું નામ લેવું બહુ અઘરું છે. અભ્યાસ એને તો બોલતી અભ્યાસ હોય તો અંત સમયમાં નામ આવે ને, તો અંત સમયમાં એટલી બધી વાસનાઓ બધું બાકી રહેલું યાદ આવે. આ બાકી છે, તે બાકી છે, પેલા પાસેથી 2 કરોડ લેવાના, આની પાસેથી 200 રૂપિયા લેવાના, બધું જ યાદ રાખે. રૂપિયો 5 ન છોડે માણસ. અંત સમય એવો હોય છે કે બધી જ વસ્તુ એક સાથે શાંતિ ભેગી થઈ જાય. દીકરી યાદ આવે, દીકરો યાદ આવે, ઘર યાદ આવે, વાડી યાદ આવે, દુકાન યાદ આવે, બધું જ લેવું દેવું બધું જ યાદ આવે. એટલે અંત સમયમાં બહુ કઠણ હોય છે ભગવાનનું નામ નીકળવું, બહુ જ કઠણ. હા, અમારા વિદ્યાગુરુ જગત પ્રકાશ પુરાણી સ્વામી કે વિદ્યાર્થી આખું વર્ષ ભણ્યો ન હોય તો પરીક્ષા આપવાની થાય ત્યારે શું લખે? કઈ ભણ્યો હોય તો લખે ને, આવડે જ નહીં, કઈ યાદ જ ના આવે. પેપર લખવા બેસે તો કઈ મુખ પાઠ કર્યું હોય તો યાદ આવે. એમ આપણું જીવન પણ વિદ્યાર્થી સમયનું છે. પરીક્ષા છેલ્લા 3 મિનિટની છે, છેલ્લી 3 જ મિનિટની એક્ઝામ છે. બાકી જિંદગી લીધું હોય તો છેલ્લે યાદ આવે, બાકી આવે નહીં. અંગમાં પીડા મેં ગઈકાલે કહ્યું તમને, મૃત્યુની પીડા. એ પીડા જેટલી ભયંકર હોય ભગવાનનું નામ જ યાદ આવે. માથું દુખતું કોઈ તમારી આગળ ગુણ કરવા બેસે તો કે ગયો મને, તમારું બરાબરનું માથું દુખતું હોય અને હું તમારી આગળ મંજીરા લઈને બોલો સ્વામિનારાયણ, બધો સ્વામિનારાયણ કે જો તો એ મંજીર મારા માથા મારી કે સ્વામી જીવા દો હવે. કેમ? તો કે જયારે પીડા હોય, દુઃખ હોય, ત્યારે ઈશ્વરનું નામ તૈયારીમાં આવતું નથી મગજમાં. વેદના જેટલી બધી હોય છે. એટલે ભગવાનનું નામ લેવું એના માટે અભ્યાસ જરૂરી છે. એટલે નારાયણ જે નામ છે એ પાપની ચોરી કરે છે. હરિના નામ વિના આ જીવની ગતિ નથી. આ મંત્ર એવો શક્તિશાળી મંત્ર છે, નારાયણ નારાયણ જપવાથી અનેકનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. એટલે તમે જુઓ, નારદજી હંમેશા કાન ઉપર તાર રાખીને, તાર ઉપર આંગળી રાખીને હંમેશા કાન પૂરે છે. શું? નારાયણ 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 અખંડ જપ કરે છે. ભાઈ એને બોલાવે છે પાછળ. એવું આ ભગવાનનું નામ છે, એને જવા દેજો. કાગળ લેજો ને, કઈ ને ઈયળ જ છે, હાથથી ના લેતા. ઈયળ જ છે. લઈ લો, ફૂલથી લઈ લો, ફૂલથી લઈ લો. કાંટા વાળી ચોપડી આપો ને, ચોપડી. સ્વામીને સુતાતા હતા તે હાથ ના હલાવતા એને. આ 3જી 4થી લીધી. આ તમારી પાઘડી પર હતી. સ્વામી પાઘડી પર હતી. ધૂન ચાલતી હતી તારે. પાઘડી પર ખ્યાલ નહીં આવતો. પાઘડી પર એ નસીબદાર છે ને તમારી પાઘડી પર. હા, દર્શન કરવા આવતું પણ પડી જાય તો આખી રાત ખંજવાળ આવે. પહેલા તો ભાગ્ય ખુલી ગયા ને, માથે ચડવાનું બન્યું. 4 વેદ પણ આ મંત્રનો જપ કરે છે. 4 વેદ એ નારાયણ શબ્દનો, નારાયણ મહામંત્રનો જપ કરે છે. નારાયણ મહામંત્રમાં એટલી શક્તિ, પાવર. પરાત્પર બ્રહ્મનું મૂળ નામ છે નારાયણ. ઓરિજિનલ એક નામ એ નારાયણ, મુખ્ય નામ. તુલસીદાસજી પોતે કહે છે, લેને કો હરિ નામ હે, દેને કો અન્નદાન. આ કડી આવી ગઈ. લેને કો હરિ નામ હે, દેને કો અન્નદાન, તરણ કો આધીનતા, ડૂબન કો અભિમાન. નારાયણ સમકાઈ નહીં તપ તીર્થ વડિયો, નામે પાતક છૂટીએ, નામે નાશે રોગ. નામે નાશ્ય રોગ. ભગવાનના નામમાં એટલી શક્તિ છે કે ગમે તેવો ભયંકર રોગ થયો હોય તો પણ ભગવાનના નામ લેવાથી મટી જાય. તો તમે એમ કહેશો સ્વામી દવાખાના નહીં જવાનું? જવાનું. આપણા માટે જ છે દવાખાના. જેટલી ખાણી પીણીની દુકાનો વધી ને એટલા દવાખાના વધ્યા. જોયું તમે?
બાકી પહેલા આટલા બધા હોસ્પિટલો ક્યાં હતા? એક ગામમાં એક હોસ્પિટલ હોય, એમાં ડોક્ટર અઠવાડિયે એક વખત આવે. આ તમારી સોસાયટીમાં એક જ રસ્તો? બોલે આ તો હલવાઈ જાય ને માણસ. આ તો કૂતરો છે, બીજું કોઈ હોય તો શું કરે? એને ટાઈમ આપ્યો હોય. નામે નાસે રોગ, નારાયણ નામ જપવાથી જન્મ મરણ ના રોગ મટી જાય છે. જન્મ મરણ સુધી વ્યક્તિએ જે જન્મ લીધા એના જે રોગ થયા છે કેવા, હજી સુધી આપણો છુટકારો છે નહીં. માંગરોળની વાવ ઉપર શ્રીજી મહારાજ બેઠા છે અને દાદા સુરા ખાચરે પૂછ્યું, મહારાજ મનુષ્ય શરીર ક્યારે મળે? ત્યારે મહારાજે કહ્યું, અમે જે વાવ ઉપર બેઠા છીએ એ વાવની અંદર જે આપણે આ પાણી છે ને વાવ, એ આખી વાવ રાઈના દાણાથી ભરી હોય અને એ દાણા ગણીએ એટલા જન્મો પછી એકવાર ભગવાન માણસ બનાવે. બેનો વઘાર કરે ને રાઈના દાણા, આખી વાવ ભરીને દાણા હોય અને દાણા ગણો તમે. 150 ફૂટ ઊંડી વાવ છે, બોલો એમાંય પાછા પગથિયા હોય, આમ ઉપર ચડવાના. એટલા જન્મો પછી એક વખત ભગવાન મનુષ્ય બનાવે, અને એકવાર બનાવે એટલે એમાં ભાગ્ય હોવું જરૂરી છે, કૃપા હોવી જરૂરી છે. વારે વારે ભગવાન ભૂલ કરે પછી તો આફ્રિકામાં નાખી દે, કઈ કાળીઓ બનાવી દે જઈ ગયેલો. આવો પછી ત્યાં જઈ અને મોગો ખાવાનો અને ભજન કરવાનું. હા, ત્યાં મોગો મળે બાફેલું અને એ ખાવાનું. આપણે જેમ રોટલી ચટણી ગેંગો ના મળે. પ્રભુ અમે ધન્યતા છીએ, ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરીએ. ગઢપુરમાં લીલુડા લીમડા નીચે શ્રીજી મહારાજ ઢોલિયા પર બિરાજમાન છે. સામે સંતો ને હરિભક્તો બેઠા છે. મંદિરના ચોકમાં પંખીઓ દાણા ચઢે છે. હા, હવે 10 મિનિટ શાંતિ રાખો. તે કલબલ કલબલ કરે છે. બધા જ પક્ષીઓ કલબલ કલબલ કરે છે. પ્રભુએ પૂછ્યું, આ પંખીઓ રાત્રે ક્યાં રહેતા હશે? આ બધા જે પક્ષીઓ છે રાત્રે ક્યાં રહે છે? ભક્તોએ કહ્યું, એમના માળામાં જાય છે. પ્રભુએ કહ્યું, અત્યારે માળો છોડીને કેમ આવ્યા છે? અરે મહારાજ, ચણ ચણવા આવ્યા છે, ભૂખ લાગે એટલે. મહારાજે કહ્યું, ચણ ન ચણે તો શું થાય? મહારાજ, ચણ ન ચણે તો ભૂખે મરી જાય. મહારાજે કહ્યું, ચણ ચણીને ક્યાં જશે? પાછા એના માળામાં જશે. મહારાજે પૂછ્યું, એ ભૂલા ન પડે? પાછા જાય તો એમનું ઘર ભૂલી ના જાય? ના મહારાજ, સૌ પોતપોતાના માળા શોધી લે, પણ પારકા માળામાં કોઈ ન જાય. શ્રીજી મહારાજે પૂછ્યું, ઢોર હોય તે શું કરે? મહારાજ, ઢોર સીમમાં ચરવા જાય, ચડીને પોતાના ખીલે ઉભું રહે. પ્રભુએ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું કે ધનિયાતું ઢોર ખીલે આવે, પણ હરાયું ઢોર હોય તે. ભક્તોએ કહ્યું, હરાયું ઢોર ખીલે આવે નહીં મહારાજ, કારણ કે એનો કોઈ ધણી હોય નહીં. પ્રભુ બોલે, આ ધણિયાતું એટલે શું અને હરાયું એટલે શું? જેનો માલિક હોય તેને ધણિયાતું કહેવાય, અને રખડું હોય તેને હરાયું ઢોર કહેવાય. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, તમે બધા સભામાં બેઠા છો તે ધણિયાતા છો કે હરાયા ઢોર જેવા છો? દાખલો આપે છે મહારાજ, દાખલો આપે છે. તમે કેવા છો? તથા પક્ષી જેમ પોતાના માળા. સ્વામી, તમે પક્ષીઓની વાત કરો, મારે મારા માળામાં જવાનું. મહારાજ કે તમે ધન્યતા છો કે હરાયા? બધા પક્ષી જેમ પોતપોતાના માળામાં જ જાય ત્યારે ભૂલે નહીં, તેમ તમે માળામાં આવો છો કે ભૂલા પડો છો? માળામાં આવો છો કે ભૂલા પડો છો? બધા ચૂપ થઈ ગયા. શું જવાબ આપે? બે હાથ જોડીને કહ્યું, મહારાજ, અમે સમજ્યા નહીં, તમે સરખી રીતે સમજાવો તો અમને ખ્યાલ આવે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, જે ભગવાનનું ભજન કીર્તન કરે, પૂજા પાઠ કરે, દાન ધર્મના કરે, સત્સંગ સમય કરે, જપ ને તપ કરે, સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરે, તેને ધન્યતા કહેવાય. કેમ? તો કે એની માટે ધણી છે. ખ્યાલ આવ્યો?
એની માટે ધણી છે. અને જે ભગવાનનું કઈ ન કરે, જે કઈ કરે તે માયા રાજી થાય, માયાને રાજી કરવા કરે. પૂજા પાઠ કઈ ન કરે, ન ખાવાનું ખાય, ન પીવાનું પીવે, જ્યાં ત્યાં રખડે, પણ મંદિરે દેવ દર્શન કરવા એક દિવસ જાય નહીં. સાધુ સંતોનો દ્રોહ કરે કે બધા ન ધન્યતા છે. એમને માટે કોઈ ધણો છે, ધણી છે ને માટે બધા કેવા છે? રખડું છે, હરાયા ઢોર જેવા છે. તમે કેવા છો? ત્યારે નિષ્કાળ સ્વામીએ તુરંત જવાબ આપ્યો, મહારાજ અમે તો સમર્થ ધણીનું કીર્તન ગાવા બેઠા છીએ, એટલે અમારા ધણી તો સમર્થ છે, એટલે અમે તો ધન્યતા છીએ. ધન્ય 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 મારા સમર્થ ધણીને અઢળ કઢળ્યા છે આવાર, શરણાગત પોતાના સંતની રે વાલા મારા વેગે કરો છો વાર. સ્વામીએ સુંદર કીર્તન ગાયું અને ભક્તજનોએ કહ્યું, પ્રભુ અમે ધન્યતા છીએ, અમારા ભાગ્ય કે તમે સાક્ષાત અમને મળ્યા છો. દેહ કે જીવ જે કહો તે, તમે જ અમારું સર્વસ્વ છો, તમે જ અમારા જીવના સાચા ધણી છો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આજે મેં શરૂઆતમાં કહ્યું એમ વડતાલ ધામ દ્વિશતાબ્દી એટલે શિક્ષાપત્રી દ્વિશતાબ્દી. મહારાજે લખેલી પોતાની, આજે જે વોટ્સઅપમાં વિડીયો આવ્યો કે લંડન પેલું મ્યુઝિયમ છે ને, એમાં આપણી ભગવાન શ્રી હરિએ લખેલી શિક્ષાપત્રી એક હરિભક્ત દર્શન કરાવે છે. હા, અમને દર્શન કરાવ્યા કે જો એમાં મહારાજનો શિક્ષાપત્રી લખતો ફોટો બાજુમાં શિક્ષાપત્રી મૂકી છે અને એની માહિતી લખેલી છે અને પાછળ સ્પીકર વાગે છે. એટલે આ સુંદર એક લંડનના મ્યુઝિયમમાં, બોલો, આપણી મહારાજને સર માલકમ સાહેબને આપેલી શિક્ષાપત્રી એમણે આજ દિન સુધી 200 વર્ષથી એ શિક્ષાપત્રી સાચવી રાખેલી છે. બોલો, તો એ પ્રસાદીની શિક્ષાપત્રી, એમ શિક્ષાપત્રીઓ ઘણી નંદ સંતો પાસે મહારાજે લખાવીને ચેક કરેલી, એવી ઘણી શિક્ષાપત્રી વડતાલમાં છે. વડતાલમાં એ શિક્ષાપત્રી આ વખતે મ્યુઝિયમમાં જયારે મૂકશે ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. શિક્ષાપત્રી છે, કીર્તનાવલી છે, ભક્તિચિંતામણી છે. નંદ સંતોએ જે શાસ્ત્રો સ્વામીએ લખ્યા, નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખ્યા, મુક્તાનંદ સ્વામી લખ્યા, નિત્યાનંદ સ્વામી ગ્રંથો લખ્યા, આ બધા જ ગ્રંથો પત્રાવલીમાં આપણી પાસે હાજર છે. બધા જ લાઇબ્રેરીમાં છે વડતાલની. અને ઉપર અક્ષર ભુવનમાં પણ સાચવી રાખેલા છે ગ્રંથો. એ બધા જ ગ્રંથો મ્યુઝિયમમાં દર્શન આપશે. બોલો, એ શિક્ષાપત્રી ભગવાને જે લખી વસંત પંચમીના દિવસે અને 200 વર્ષ પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે, તો આપણે બધાએ ગઈ વર્ષની જેમ આ વર્ષે આપણે 20 શતાબ્દીની સેવામાં પોતપોતાની રીતે જવાનું છે. હા, નહીં તો તમે ગઈ વખતે મારી માટે દોષારોપણ કરતા હતા કે સ્વામીએ સેવા બરાબર લીધી નહીં, બેપાચરી ભક્તો બહુ પાડતા હતા. એ કે તમે અમને રોડ પર ઉભા રાખ્યા, અમારું તો ધ્યાન નહીં રાખતા, દિવસમાં 1 વાર જોવા નહીં આવતા. મેં કીધું, ભાઈ હવે કરીએ હું, અમારી સેવા એવી છે કે અમારે નીકળાય એવું હોય. સંતોના ઉતારામાં ગમે ત્યારે સંતો આવે એટલે પાછો ઉતારો આપવા જવું પડે. બીજી સેવાઓ હતી, પણ જેવી હરિકૃષ્ણ આપણે વચનામૃત શતાબ્દીમાં જેવી સેવા કરી તેવી ગઈ વખતે હતી નહીં એટલી બધી. પણ તે વખતે તો બહુ સેવા કરી હતી. ગાદલા મંડળામાં તો પાગરણ વિભાગ, તે પાગરણ વિભાગ હતું ને, મારી થેલી ઉપર સંતોએ મશ્કરી કરી અને પાની જગ્યાએ વાહ કરી દીધો. ગોલા મોકલે તો પછી મોડા લાઈટ થશે. પાગરણ હતું ને લખેલું, પાગરણ વિભાગ રઘુનંદન સ્વામી એવું લખેલું. તે પા કાઢી નાખીને વાહ લખી દીધો. બોલો લેવો. પછી મને તો આપણને તો ધ્યાનમાં ના આવ્યું. પછી હું તો થેલી લઈ લઈને ફર્યા કરું. થેલી જોઈ હરિભક્તો હસ્યા કરે. હું તો ગઈ તે વખતે તો આપણે ફોર્મમાં હોય, હાથમાં થેલી હોય, આપણે વહીવટ કરતા હોઈએ એટલે આમ પાવર હોય, તો આમ થેલી લઈને બધા હરિભક્તો બધા જોઈને હસ્યા કરે. કોઈ કશું બોલે નહીં. સ્વામી જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ એમ કરે. પછી બપોરે હું રૂમે ગયો, પછી થેલી મૂકી કીધું આમાં કોઈએ ચાલા કર્યા છે. તે જોઈને તો પાની જગ્યાએ વાઘરણ સેવા એવું લખેલું. મેં કીધું આ છે ને જો. એટલે મને એ ઉત્સવ બરાબરનો યાદ છે. ગયા વર્ષે પણ સારો લાભ લીધો, આ વર્ષે પણ બધા જ ભક્તો
તમારે જે રીતે અનુકૂળતા હશે, જે રીતે જે વિભાગમાં સેવા કરવી છે તે વિભાગમાં તમે કરી શકશો. આ વખતે કોઈ એવું બંધન નથી કે પાર્કિંગમાં જ ઉભા રહેજો, તમને ઠીક લાગે તો પાણીમાં ઉભા રહેજો, ઠીક લાગે તો પીરસવા ઉભા રહેજો, ઠીક લાગે તો સભા મંડપમાં ઉભા રહેજો. જે રીતે આપણને વડતાલથી સેવા કે એ પ્રમાણે કે જો ભાઈ અમારું આ ગ્રુપ છે, કારણ કે ગઈ વખતે ગ્રુપ વાઇઝ બધું થયું હતું ને, તો ભાઈ તમારું ગ્રુપ અલગ છે, આ ગ્રુપ અલગ છે, પેલું ગ્રુપ અલગ છે, તો બધા ગ્રુપે જેને જે સેવા ઠીક લાગે એ કરજો. તો એ રીતે દ્વિશતાબ્દીમાં આપણે સેવા કરવા જરૂરથી જવાનું જ છે. ગઈ વખતે ગયા હતા એટલી જ સંખ્યામાં જવાનું છે, ફરજિયાત જવાનું છે, પણ સેવા તો કરવાની છે. એટલે બધા ભક્તો એની નોંધ લેજો. આપણે જો કદાચ યુનિફોર્મ ભરૂચનો કે ત્યાં દ્વિશતાબ્દીનો આપશે તો એ પહેરીશું, અને જો ત્યાંથી નક્કી ન થાય તો ભરૂચનો કોઈ બી ટી શર્ટ કે તો કંઈક બનાવીને સેવા કરવા જરૂર જઈશું. આ વખતે ડબલ લાભ લેવાનો છે. દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ શિક્ષાપત્રીનો, દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ આચાર્ય સ્થાપન. આચાર્ય મહારાજે 2 દેશ ગાદી ત્યાં કર્યું અને ત્યાં વિભાગ કર્યા, દેશ વિભાગનો લેખ ત્યાં લખ્યો. એટલે પ્રસાદીની છત્રી મહારાજના મંદિરની, આપણે વડતાલ મંદિરની પાછળ છત્રી છે ને, ત્યાં મહારાજે સ્થાપના કરેલી. એટલે સુંદર અવસર આવે છે તો જરૂર એનો લાભ લેજો. આજે કીર્તનભાઈ તે આપણા મંદિરના સારા ટ્રસ્ટી છે અને સારા હરિભક્ત છે, સાધુના પક્ષ વાળા છે. સાધુને ગમે ત્યારે કોઈ પણ તકલીફ હોય ત્યારે ઉભા રહેવા છે. સાધુના હરિભગત હોય ને એટલે એને ગમે તે રીતે સાધુનું જો ખરાબ થાય, ખરાબ કોઈ વાતો કરે તો તરત એનું મન ઉકળાટવાળું થઈ જાય. કેમ તો કે એને એના રગમાં સાધુ ભાવ છે. એવો આ ભરૂચનો સત્સંગ સાધુ ભાવ વાળો છે. એટલે ઘણા એના હરિભક્તો એવા છે કે જેઓએ સંતોને હંમેશા સંતોની સાથે રહ્યા છે, સંતોનો પક્ષ લીધો છે. એટલે આજે કહેતા મને એટલે જીવ અટકાતો નથી કે એમણે ઘણી વખત જ્યારે પૂર્વે પણ આ રીતે સંતોનો પક્ષ રાખ્યો છે. ખોટી વાતો આ જગતમાં શું છે, લોકોને મોઢે તાણા મરાય નહીં. આપણે ગમે તેટલા સાચા હોય પણ લોકો જો કોઈના મોઢે કઈ વાત સાંભળીને, હું તો 1000 વખત બોલી ચૂક્યો છું કે કોઈ દિવસ ક્યારે કોઈનું સાંભળીને વાતો કરવાની નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈનું સાંભળીને નહીં, તમે 100% પ્રૂફ કરો, તપાસ કરો એ વાત સાચી છે, તમે તમારા આંખે જુઓ અને પછી જે વાત કરવાની એના સિવાય નહીં કરવાની. બહુ દોષ લાગે, આંતડી જયારે સાધુની પકડે ને ત્યારે બહુ જ દોષ લાગે, બહુ પાપ લાગે. કારણ કે હોય નહીં, તમે બોલ્યા કરો એટલે અમારે જેટલા પાપ હોય બધા ધોવાયા કરે. એટલે અને ક્યાં જાય? જે નિંદા કરે એને ત્યાં જાય. એટલે ભગવાન એમને ખૂબ ભક્તિ કરવાનું બળ આપે. જેવા દાદા છે ને અશ્વિનભાઈ, એવા જ કીર્તનભાઈ છે. કારણ કે દાદાને છે ને હાર કોરવાનો નિયમ, રોજ સવારે ફૂલ તોડી લાવે, પદ્ધતિ ફૂલ વેણી લે અને પછી હાર બનાવે, ઠાકોરજી મહારાજને હાર પહેરાવે. અને કીર્તનભાઈ નો પણ એવો જ નિયમ. અને તીર્થ છે તો એ પણ એવો જ ડાયો અને મારો ચેલો છે. મેં કંઠી બાંધી છે એટલે હું લડુ વડુ ખકડાવું તોય મારો ચેલો છે, એટલી મને ખબર છે. એટલે વાલા ભક્તજનો જરૂરથી આજે દરેક ભક્તોએ લાભ લીધો છે. મારા ગુરુ મોહન વૈકુંઠદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય મોહન સ્વામી એ તમને બધાને સત્સંગ સમાજને બેઠા બેઠા ગુણા આશીર્વાદ આપે. વાલા ભક્તજનો આપણે દર વર્ષે કાવડ યાત્રા શ્રાવણ માસના અંતિમ દિવસે, અમાસના દિવસે કાવડ યાત્રા હોય છે. તો આ વર્ષે પણ આપણે કાવડ યાત્રા છે નવનાથ મહાદેવ માટે જળ લઈને જવાનું છે. તેજસભાઈને અથવા આપણા જીતુભાઈ સોની અથવા તેજસભાઈને પોતાનું નામ લખાવજો. એટલે કાવડ યાત્રામાં આ વર્ષે પણ આપણે ભાઈઓ તથા બહેનો બંને આવવાનું છે અને કાવડ સાથે લેવાની છે, ત્યાં શોધવાની નથી. કાવડ એટલે શું હું ચોખવટ કરતો, ગઈ વખતે ખબર નથી. કાવડ એટલે એક દંડો હોય, એને આગળ અને પાછળ 2 કળશ બાંધ્યા હોય, એમાં દૂધ અથવા જળ અથવા ગંગા જળ કે જે આપણે પ્રયાગથી જળ લાવ્યા હોય, હરિદ્વારથી લાવ્યા હોય, એમાં જળ ભરવાનું. અને બહુ મહિમા છે એનો. અમાસના દિવસે ભગવાન શિવને જળ ચડાવવાનો બહુ મહિમા છે. એટલે બધા ભક્તો પાછા નામ લખાવજો છેલ્લા દિવસે. પણ આપણે આયોજન બી હશે પાછું. હા, કળશનું આપણે કળશ જે બની ગયા છે હવે એને વેટીને મૂકી રાખ્યા છે, પણ હવે પધરાવા તો પડશે ને આપણે વહેલા. તો કઈ સુધી આપણે મંદિર કળશ વગરનું રાખશું. એટલે જેવું શ્રાવણ માસ પૂરો થાય એટલે અમાસ પતે એટલે અમાસના દિવસે રજા રાખીએ અને પડવે ને
રવિવારના સોમવાર 2 દિવસનો આપણો કાર્યક્રમ કરી દઈએ. ચાલશે? સોમવારે રજા હશે? આમ તો રવિવારનું વિચાર્યું હતું, પણ પછી અમાસના દિવસે જો હીરાબાનગર કથાની પૂર્ણાવતી, આખા મંદિરે કથાની પૂર્ણાવતી, રાત્રે ઘર સભા, એટલે એ દિવસ, અને પાછા બ્રાહ્મણો ફ્રી નથી. છેલ્લો દિવસ એટલે દક્ષિણા વાળો દિવસ, એટલે સવારથી સાંજ સુધી ભૂદેવોને પણ પ્રાર્થના, પૂજા, નિયમ એ બધું હોય. એટલે આપણે પડવો અને બીજ એ રીતે આપણે 2 દિવસ રાખીએ. અને 2 દિવસમાં સુંદર મજાનો શ્રી હરિયાગ વિષ્ણુ યાગમાં પૂછ્યું હતું કે 3 દિવસ લાગશે અને 32-40 ભૂદેવો જોઈશે, અને એ રીતે એમને કીધું મને. પણ આપણે હરિયાગ, શ્રી હરિયાગ સુંદર કરીશું અને એનો લાભ દરેક ભક્તોને આપવો છે. એની મામૂલી રકમ પૂજા પાઠ માટેની, પૂજા પૂજા આવેલી 1100-1500 રૂપિયા આપણે જે નક્કી કરીશું એ રાખીશું. પણ બધાએ બેસવા ફરજિયાત, બધાએ બેસવાનું છે, કારણ કે હરિયાગ અને જે હરિયાગ કરાવે ને એનું પુણ્ય બહુ હોય છે. હું કરાવવા માટે પુણ્યની વાત કરતો નથી. દર વર્ષે આપણે સભામાં પૂજા કરીએ જ છીએ ને, આપણે 1100-800 એવી રીતે રાખતા હોય છે. આ વર્ષે આપણે હરિયાગ છે, બધા 12-15 બુદ્ધિ આવશે, એટલે આપણે થોડા 1500-2000 જેવું રાખશું. એટલે બધા ભક્તો જરૂરથી એનો લાભ લેજો. કાવડ યાત્રા સમિતિ ભરૂચ જે છે એ નવનાથ મહાદેવને જળાભિષેક કરવા માટેનો ગંગનાથ મહાદેવ, સિદ્ધનાથ મહાદેવ, કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ, પછી જ્વાલાનાથ મહાદેવ, સોમનાથ મહાદેવ, પ્રેમનાથ મહાદેવ, ભીમનાથ મહાદેવ, ભૂતનાથ મહાદેવ, કામનાથ મહાદેવ, આ નવનાથ મહાદેવ છે જે સ્વયંભૂ પ્રગટ થયા છે. એમના દર્શનથી પાપ પડી જાય એવા આ મહાદેવ છે. એટલે જરૂરથી બધા ભક્તો, એ સંયોજક જીતુભાઈ સોની અને ભાવનાબેન પટેલ બહેનોમાં, એ ભાવનાબેન પટેલને આપણે ગ્રુપમાં મેસેજ મૂકેલો છે, અને આપણા તેજસભાઈ સમનીવાળા, તો તેજસભાઈને બી આપ સંપર્ક કરી અને કોન્ટેક્ટ કરીને નામ લખાવશો. જય સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રી ફતેહ શ્રીધરમ સર્વદેવ ભક્તધર્મજમ વાસુદેવ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજન સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. આવતીકાલની ઘર સભા એ આપણે ખત્રીવાડમાં આ જ રીતે ચોકમાં રાખવાની છે. સરસ નાસ્તા સાથે ફૂલ વ્યવસ્થા. સુરેશભાઈ પંજા, હા, કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મંદિર આગળ આપણે સુંદર, ત્યાં આપણું મંદિર છે, દાદા બિરાજે છે, એટલે ત્યાં જ આપણે આ રીતે ઘર સભા છે. એટલે બધાએ જોડીપુઈ હનુમાનજી મંદિર છે, ત્યાં બધાએ આવવાનું છે. જય સ્વામિનારાયણ. હવે આરતી કરવાનું. કઈ વધારે બોલાઈ ગઈ માફ કરજો. જય શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય.
સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી ચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડી પ્રભુ વંદો કર જોડી ચરણે શીશ ધરાતી ચરણે શીશ ધરાતી દુઃખના જ્ઞાન તોડી નારાયણ નર ભ્રાતા નિજ ગુણ તનુ ધારી પ્રભુ નિજ ગુણ તનુ ધારી પામર પતિત ઉદ્ધાર પામર પતિત ઉદ્ધાર અગણિત નર નારી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી અણસત તીરથ ચરણે અણસત તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પુરુષોત્તમ પ્રગટનો જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કરમથી જ્યોતિ કાળ કરમથી કુટુંબ સહિત દસે અવસર કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી હરે કરુણા બહુ કીધી ઓંકાનંદ કહે ગોપી ઓંકાનંદ કહે ગોપી સુગમ કહે સિદ્ધિ પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી યાનિ કાનિ ચ પાપાનિ જન્માંતરરૂપાનિ ચ